students, in this lecture we are going to learn about a new biomolecule, that is protein. Protein is most abundant biomolecule in living system. So protein, before we start discussion on protein, first of all we need to know about alpha amino acids, because protein is actually polymers of alpha amino acids. Proteins is basically polymer of alpha amino acids. So we will stop here our discussion on protein. We can discuss about proteins in details only when we have some idea of alpha amino acids. So alpha amino acid is very important. Once we understand alpha amino acid, then we can move to understand protein also. Clear? So we will continue our discussion on alpha amino acids. Although we know that proteins are polymers of alpha amino acids, means alpha amino acid, a lot of alpha amino acid units are joined together to form protein. So protein is polymer of alpha amino acids. Clear? Okay. So let us learn about amino acids and then alpha amino acids, to be precise. So let's continue amino acids now. After we discuss amino acids, we will be back to protein. Students, when we say amino acids is a compound which contains NH2 group as well as COOH group in the compound. Let me give you one example. Let's say this is a protein. This is not protein, sorry, amino acid. See, amino acid. Let me write this structure, NH2. See this particular group, look at this particular group, COOH, that is carboxylic acid. This part is carboxylic acid. Carboxylic acid, and this part is amine. So compound where we have carboxylic acid group as well as amine group, or you can say amino group, such compound is amino acids. So we have amine functional group at some position, we have carboxylic acid functional group at some position in the same compound itself. Such compounds will be called amino acids. See, carboxylic acid is present, C double bond O, and this same carbon bears OH group. So this is carboxylic acid. As well as at some point NH2 group is also present. NH2 group is present. So NH2 group means amine is there in the compound. So carboxylic acid is present and at the same time amine is also present. This kind of compound is known as amino acid. Clear? And look at this carbon, carbonyl carbon. This carbon is carbonyl carbon. This carbon is carbonyl carbon, and with respect to the carbonyl carbon, the next carbon is called alpha carbon. Clear? With respect to this carbonyl carbon, the next carbon is known as alpha carbon. This carbon is not alpha. Carbonyl carbon is not alpha carbon. The next carbon is alpha. Clear? Now alpha carbon bears NH2 group. That's why this one can be said as alpha. Alpha carbon bears amino group.
तो alpha amino acid, alpha amino and acid. Now if I make a structure like this, C double bond O, OH, then CH2, CH3, then NH2 is connected. If I make this structure, then this particular carbon is not alpha, this is carbonyl carbon, right? Carbonyl carbon, because this part is carboxylic acid and the carbon is a carbonyl carbon, double bond wala carbon, C double bond O wala carbon, that is carbonyl carbon. This carbon is not alpha, the next carbon is alpha, next beta. So at beta carbon you have amino group, so it will be beta amino acid, beta amino acid. In this way we may have gamma, delta, different types of amino acids, but the most important amino acid for us is alpha amino acid. That means NH2 group will be present at the alpha carbon. What is alpha carbon, students? The carbon next to carbonyl carbon, the carbon next to carbonyl carbon. This one is carbonyl carbon. Carbonyl carbon means it bears oxygen atom, and the next carbon is carbonyl alpha carbon, and alpha carbon bears the NH2 functional group. So alpha amino acid, this is our point of interest, alpha amino acid. Proteins which we are going to study, proteins consist of alpha amino acid. Protein is made up of this amino acid, alpha amino acid. Clear? Okay, let's proceed to further discussion on amino acid. You may note down these things, very important. Let me proceed to the next discussion on amino acids. Let us now see classification of amino acids. Students, let me draw the structure of amino acid once again. For example, this is our amino acid CH2, C double bond O, OH, right? This carbon is carbonyl carbon. With respect to carbonyl carbon, this is alpha, and let's say at alpha position you have NH2. So this is alpha amino acid. You may have beta amino acid, gamma amino acid, delta amino acid, depending on position of amino group. Now students, amino acid may have 2, 3, 4, 5 COOH group in one structure. This is simple structure, but amino acid may have a large structure where at several carbon you may have NH2 group. At several positions you may have C double bond OH group. But one thing you have to understand is that this group is responsible for acidic behavior, because this is acid, carboxylic acid. This group present in amino acid is responsible for acidic behavior. And you know students, nitrogen has lone pair, so it can donate electrons. So this group, NH2 group present, can behave as basic, can have basic behavior. Clear? Buchcho? COOH acidic behavior, NH2 basic behavior, karon nitrogener moddhe lone pair can be donated to some other species. So this part is basic behavior, this part shows basic behavior, this part shows acidic behavior. Now imagine an amino acid is there. So another important thing, amino acid is not necessarily always acid. Amino acid can be a base.
although name is amino acid, but it does not mean it is always acidic. There are some amino acids which are basic in nature, although name is acid, but they are basic. Such examples are there. So students, amino acids can be acidic, amino acids can be basic, amino acids can be neutral also. Very important. Amino acids can be acidic, amino acids may be basic, amino acids may be neutral. This is one classification of amino acid. When an amino acid will be acidic, see, think of a structure, a big structure maybe, and if number of COOH group dash COOH, if number of COOH group is more than number of NH2 group in the structure, maybe we can think of a amino acid where 10 such groups are present at various carbons. 10 such groups are present, a large molecule, 10 such groups are present, and 7 such groups are present. That means the acidic behavior exhibiting group is more in number. 10টা acidic behavior এর গ্রুপ, 7টা বেসিক বিহেভিয়ারের গ্রুপ। বেশি কার? অ্যাসিডিক বেশি। এর মানে এমন অ্যামিনো অ্যাসিড যেখানে অ্যাসিডিক বিহেভিয়ারওয়ালা গ্রুপ, দ্যাট ইজ COOH এর গ্রুপ বেশি থাকবো দেন NH2 গ্রুপ, তখন তারে আমরা কইমু অ্যাসিডিক অ্যামিনো অ্যাসিড। আমি যে নোটস দিয়া দিছি তোমরা এখানে লেখা আছে, তোমরা দেখিলেও। তো অ্যামিনো অ্যাসিডস অ্যাসিডিক কোন সময় হয়? যদি অ্যামিনো অ্যাসিড স্ট্রাকচারের মধ্যে COOH বেশি থাকে, NH2 কম থাকে। এটা তো একটা সিম্পল অ্যামিনো অ্যাসিড, তোমরা দেখরা অ্যামিনো অ্যাসিডে অনেকগুলা কার্বন থাকতে পারে, লং চেইন হইতে পারে। তো একই স্ট্রাকচারের মধ্যে অনেকগুলা COOH থাকতে পারে এট ভেরিয়াস পজিশনস। তো COOH বেশি আর NH2 কম থাকলে অ্যাসিডিক। নোটসে লেখা আছে, তোমরা দেখিলে। বেসিক কোন সময় কইবাই? যদি অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে NH2 গ্রুপ মোর ইন নাম্বার দেন COOH, মানে বেসিক বিহেভিয়ারওয়ালা গ্রুপ বেশি থাকে, অ্যাসিডিক বিহেভিয়ার দেখানিওয়ালা গ্রুপ কম থাকে, তখন বেসিক অ্যামিনো অ্যাসিড হইব। অ্যান্ড ফাইনালি ইউ হ্যাভ নিউট্রাল অ্যামিনো অ্যাসিড। নিউট্রাল অ্যামিনো অ্যাসিড কোন সময়? যদি অ্যাসিডিক বিহেভিয়ারওয়ালা গ্রুপ আর বেসিক বিহেভিয়ারওয়ালা গ্রুপ সেম নাম্বারের হয়, তখন আলটিমেটলি এফেক্ট ক্যান্সেল হয়ে যার নিউট্রাল অ্যামিনো অ্যাসিড। ঠিক আছে, নিউট্রাল অ্যামিনো অ্যাসিড। নিউট্রাল অ্যামিনো অ্যাসিড কোন সময়? নাম্বার অফ COOH গ্রুপ ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ NH2 গ্রুপ ইন দ্য স্ট্রাকচার। ক্লিয়ার? এই জিনিসগুলা লেখা আছে, একটু পড়ে নেবাই। আমরা আরেকভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি অ্যামিনো অ্যাসিডসরে। দেখো আরেকভাবে আমরা অ্যামিনো অ্যাসিডসরে ক্লাসিফাই করতে পারি বেসড অন দ্য রিকোয়ারমেন্ট। অ্যামিনো অ্যাসিডস ক্যান বি নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস or essential amino acid, non-essential amino acid or essential amino acids. Non-essential কোনগুলা? অনেক অ্যামিনো অ্যাসিড আছে যেগুলা আমরা বডির মধ্যেই সিনথেসাইজ হয়। A lot of amino acids are there which are synthesized in the body, which are synthesized in the body, which are synthesized in the body, which are synthesized in the body. আমরা বডির মধ্যেই সিনথেসাইজ হয়, এক্সট্রা বাইরে থেকে সাপ্লিমেন্ট হিসাবে নিতে লাগে না। বডির মধ্যেই যেসব অ্যামিনো অ্যাসিড সিনথেসাইজ হয়, এই সব অ্যামিনো অ্যাসিডসরে আমরা কই এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস, সরি নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস। মানে এইগুলা আমরা লাগি আর এসেনশিয়াল নাই, কারণ বডির ভিতরে অটোমেটিক সিনথেসাইজ হয়, তোমার চিন্তা করতে লাগতো না, বাজার থেকে আনিয়ে খাইতেও লাগতো না, বিকজ এইগুলা তো সিনথেসাইজড ইন দ্য বডি। বডির মধ্যে সিনথেসাইজ হইবই, অটোমেটিক হইব। তো এইগুলা নিয়ে তোমার ভাবতে লাগতো না।
যে কালকে ওই অ্যামিনো অ্যাসিড আনিয়া খাইতাম না, ভাবতে লাগতো না। নন এসেনশিয়াল কোনগুলা? যেগুলা তোমার ভাবার দরকার নাই, বডির মধ্যে নিজে নিজে সিনথেসাইজ হয়, নন এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস। এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস কারা? যেগুলা বডির মধ্যে সিনথেসাইজড হয় না, নট সিনথেসাইজড ইন বডি। দেখো আমি ম্যাটেরিয়ালে ক্লিয়ারলি লেখা আছে নট সিনথেসাইজড ইন বডি। এইগুলা বডির মধ্যে সিনথেসাইজ হয় না, বাট ইম্পর্ট্যান্ট, তোমার বাইরে থেকে সাপ্লিমেন্ট হিসাবে এইগুলা খাইতে লাগবো, নিতে লাগবো এক্সটার্নালি থ্রু ডায়েট। এই অ্যামিনো অ্যাসিডসগুলা তোমার ইনটেক করতে লাগবো। তো এসেনশিয়াল কোনগুলা? The amino acids which are not synthesized in the body, which should be taken externally through diet, are known as essential amino acids. Externally dieted throughতে তোমার এই অ্যামিনো অ্যাসিডসগুলা ইনটেক করতে লাগবো, তখন আমি তারারে কইমু এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস। নোটস সামনে রাখো, দেখিয়া যাও এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস। ক্লিয়ার? এইগুলা হইল অ্যামিনো অ্যাসিডসের ক্লাসিফিকেশন। একটা ক্লাসিফিকেশন হইছে অ্যাসিডিক, বেসিক আর নিউট্রাল। অ্যাসিডিক কোন সময়? যদি COOH গ্রুপ বেশি থাকে, NH2 কম থাকে, তখন অ্যাসিডের পার্ট বেশি, তো অ্যাসিডিক। বেসিক কোন সময়? বেসিকের সময় NH2 গ্রুপ বেশি থাকতে লাগবো, COOH কম থাকতে লাগবো, তখন বেসিক। নিউট্রাল কোন সময়? NH2 আর COOH যদি সেম নাম্বারে থাকে তখন নিউট্রাল। ক্লিয়ার? এতটুকু বুঝছো? রিকোয়ারমেন্টের উপরে বেস করিয়া নন এসেনশিয়াল, যেগুলা বডির মধ্যে সিনথেসাইজ হয়, তোমার চিন্তা করতে লাগতো না, অটোমেটিক বডিতে সিনথেসাইজ হয়, তো নন এসেনশিয়াল। এসেনশিয়াল কোনগুলা? বডিতে সিনথেসাইজ হয় না, এক্সটার্নালি ডায়েটের থ্রুতে এই অ্যামিনো অ্যাসিডস তোমার নিতে লাগবো। এই অ্যামিনো অ্যাসিডসরে আমরা কইমু এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস। ক্লিয়ার? আরও কিছু অ্যামিনো অ্যাসিডসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা এখন দেখব। অ্যামিনো অ্যাসিডের আরও 3টা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, জাস্ট সিম্পল একবার দেখলেই তোমার হয়ে যাব। অ্যামিনো অ্যাসিডস কালারলেস ক্রিস্টালাইন সলিড। ক্লিয়ার? নাম্বার 2, অ্যামিনো অ্যাসিড ওয়াটার সলিবল, জলের মধ্যে ডিজলভ হয়ে যায়, কারণ অ্যামিনো অ্যাসিডস ন্যাচারালি তো সলিড স্টেটে থাকে, তো জলের মধ্যে তুমি তারে আরামসে ডিজলভ করতে পারবাই। অ্যান্ড উইথ হাই মেল্টিং পয়েন্ট খুব হাই। And third পয়েন্টে লেখা আছে মোস্টলি বিহেভ অ্যাজ সল্ট। অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিডিক বা বেসিক হিসাবে বিহেভ না করিয়া মোস্টলি সল্ট হিসাবেই বিহেভ করে। আমরা দেখবো আরও ডিটেলস, দেখবো সল্ট হিসাবে বিহেভ করে কেমনে, বুঝলাম, দেখবো আমরা আরও জিনিস। তো এখন ফার্দার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা দেখবো অ্যামিনো অ্যাসিডের, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে কোয়েশ্চন ডেভেলপ হইতেই পারে। দেখো বুঝতে চলো আগে। স্টুডেন্টস, another important aspect of amino acid is zwitter ion, very important. We have to understand various points of zwitter ion. From there questions will be definitely asked. Very important topic. See, this is an amino acid because C double bond OH is present and NH2 group is also present, right? NH2 group is also present. Now students, you know nitrogen has a lone pair and this part is acidic. Now what may happen? Carefully see. This acidic part, since it is acid has a tendency to lose H plus. So it may lose H plus, then oxygen will be negative. If hydrogen is lost from here, then if hydrogen is lost from here as H plus, then oxygen will have negative charge. Clear? Negative charge. How? See, hydrogen may donate its electron to oxygen. Oxygen may pull electron towards itself because oxygen is more electronegative. Then hydrogen will go as H plus because bond is with oxygen now. So oxygen can release H plus. If H plus is gone, then oxygen will have minus charge.
and this H plus, for example, let's say O minus and H plus has gone somewhere here. Now nitrogen can use its lone pair. Lone pair is electron rich. When a lone pair finds H plus, it attacks. Now the lone pair of nitrogen can attack H plus, and NH2 will now be converted to NH3. And since nitrogen has used its lone pair, so nitrogen will have a positive charge. In this way, nitrogen uses its lone pair to get the H plus, and finally nitrogen has 3 hydrogen atoms attached to itself, and a positive charge is developed over nitrogen because nitrogen uses its own lone pair for the attack. Clear, students? So let me make it simple. Clear? In that way, we get this particular structure where oxygen has negative and nitrogen bears positive charge. Because oxygen releases H plus, তো O minus হয় আর H plus হয়। এবার এই H plus রে নাইট্রোজেনে তার লোন পেয়ার ইউজ করিয়া H plus রে নাইট্রোজেনে তার কাছে নেয়, তো নাইট্রোজেনে H তো আই হয়, বাট নাইট্রোজেনে পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ হয় because nitrogen uses its lone pair. এই যে সিচুয়েশন, এটারে কিতা কোয়া হয় জুইটার আয়ন। পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ এন্ড একই কম্পাউন্ডের মধ্যে নেগেটিভ এন্ডও আছে, পজিটিভ এন্ডও আছে। এইরকম কম্পাউন্ডে তুমি কই পাই জুইটার আয়নের ডেফিনেশন নোটসের মধ্যে লেখা আছে, ফার্স্টের ডেফিনেশনটা দেখিলেইও। অনেক সময় জুইটার আয়নের উপরে শর্ট নোট লেখার লাগিয়া তোমারে দেওয়া হয়। ক্লিয়ার? তো জুইটার আয়নের ডেফিনেশন তোমরা দেখিলেই ভাই। তো অক্সিজেনে প্রোটন লস করতে পারে, প্রোটন মানে H প্লাস হিসাবে হাইড্রোজেন যাইতে পারে, প্রোটন লস, H প্লাস মানে প্রোটন। তো অক্সিজেনের উপরে আইব মাইনাস, কারণ হাইড্রোজেন প্লাস হইয়া দূরে গেছে গিয়া। এই H প্লাস রে নাইট্রোজেনে তার লোন পেয়ার ইউজ করিয়া যদি পিক করে, তো নাইট্রোজেনে হাইড্রোজেন তো আই গেল, বাট পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ হইব। তো একই কম্পাউন্ডের মধ্যে প্লাস এবং মাইনাস থাকলে আমরা কিতা কইমু তারে জুইটার আয়ন। তো দেখো কিছু পয়েন্টস লেখা আছে। ফার্স্ট পয়েন্ট, জুইটার আয়ন ইজ ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল, কারণ মাইনাস আর প্লাস আলটিমেটলি তো নিউট্রাল। 1 মাইনাস এখানে 1 প্লাস, চার্জ ক্যান্সেল হয়ে যায়। ওভারঅল কম্পাউন্ড কিন্তু নিউট্রাল, একটা মাইনাস একটা প্লাস ক্যান্সেলড। ওভারঅল কম্পাউন্ড নিউট্রাল হিসাবে বিহেভ করে, বাট ডাইপোলার, কারণ দুইটা পোল আছে, একটা মাইনাস পোল একটা প্লাস পোল। কিন্তু নিউট্রাল, কারণ এখানে যতটুক মাইনাস এখানে ততটুক প্লাস। আফটার অল মাইনাস আর প্লাস চার্জে একটা আরেকটার এফেক্ট ক্যান্সেল করে দেয়, দ্যাটস ওয়াই নিউট্রাল। কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আমরা লেখলাম ডাইপোলার মিনস দুইটা পোল, একটা নেগেটিভ পোল আর একটা পজিটিভ পোল, দুইটা পোল থাকার কারণে ডাইপোলার কইলাম, বাট অ্যাকচুয়ালি নিউট্রাল। বুঝা গেল? সেকেন্ড পয়েন্ট দেখো, খুব ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড আর থার্ড পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, একটা জিনিস আমারে কও, আমরা যদি একটা সলিউশন বানাই, সলিউশনের মধ্যে একটা ক্যাথোড রাখলাম, একটা অ্যানোড রাখলাম, ব্যাটারি দিয়ে কানেক্ট করলাম, ঠিক? নেগেটিভ পজিটিভ, এটা হইল একটা সোর্স, ঠিক আছে, ব্যাটারি। ধরো এটা হইছে ক্যাথোড, এই প্লেটটা হইছে অ্যানোড। ক্যাথোডের চার্জ কিতা নেগেটিভ, অ্যানোডের চার্জ কিতা পজিটিভ। তো ক্যাথোডে কারে অ্যাট্রাক্ট করে? ক্যাটায়নরে অ্যাট্রাক্ট করে, কারণ ক্যাথোড নিজে নেগেটিভ, তো পজিটিভ স্পিসিসরে অ্যাট্রাক্ট করব। অ্যানোড নিজে পজিটিভ, তো সলিউশনে যদি কোনো নেগেটিভ স্পিসিস থাকে তো অ্যানোডের দিকে আইব। সলিউশনে যদি কোনো পজিটিভ স্পিসিস থাকে তো ক্যাথোডের দিকে যাইব, কারণ ক্যাথোড নেগেটিভ, পজিটিভ স্পিসিস ক্যাথোডের দিকে যাইব, ঠিক না নি? ওকে, চলো। তো ইন অ্যাসিডিক সলিউশন, ভাবো সিচুয়েশন খেয়াল করিও,
আমি যদি জুইটার আয়ন রে নিয়া কোনো একটা অ্যাসিডিক সলিউশনের মধ্যে দেই, ইমাজিন ইন অ্যাসিডিক সলিউশন জুইটার আয়ন অ্যাকসেপ্টস প্রোটন। অ্যাসিডিক সলিউশন রে কারে নিলাম, জুইটার আয়ন রে নিয়া অ্যাসিডিক সলিউশনের মধ্যে রাখলাম। যখন সলিউশনটা অ্যাসিডিক, ইট মিনস সলিউশনের মধ্যে অনেক H+ প্রেজেন্ট আছে, ঠিক? সলিউশনের মধ্যে অনেক H+ প্রেজেন্ট আছে। একটা সলিউশন অ্যাসিডিক মানে কি তা, এমন একটা সলিউশন যে সলিউশনের মধ্যে অনেক H+ প্রেজেন্ট আছে, তখনই তো তুমি সলিউশন রে অ্যাসিডিক কইবা, ঠিক না নি? অ্যাসিডিক সলিউশন, অ্যাসিডিক সলিউশন, সলিউশনের মধ্যে অনেক H+ আছে। এই সলিউশনের মধ্যে তুমি কিতা দিলাই, জুইটার আয়ন রে দিলাই, জুইটার আয়ন রে এই সলিউশনের মধ্যে দিলাই। এই জুইটার আয়ন রে যখন এই সলিউশনের মধ্যে দিবায়, দেখো এই সলিউশনের মধ্যে দেওয়ার পরে সলিউশনে কিতা প্রেজেন্ট আছে, H+ প্রেজেন্ট, কারণ অ্যাসিডিক সলিউশন। তখন O মাইনাসের লগে H+ আইয়া অ্যাটাচ হয়ে যাব ন্যাচারালি। জুইটার আয়ন রে যখন এই সলিউশনের মধ্যে দিবায়, O মাইনাসের লগে H+ আইয়া অ্যাটাচ হয়ে যাব, OH। তো OH যদি হয়ে যায়, আমি জাস্ট এখানে রাফলি তোমারে দেখাই, অ্যাসিডিক সলিউশনে দিলে কিতা হইব, O মাইনাসের লগে H+ আইয়া মিলিয়া OH হয়ে যাব। তো অক্সিজেনের উপরে নেগেটিভ আর থাকে না, কারণ O মাইনাস আর সলিউশন যেহেতু H+ আছে আইয়া OH হয়ে গেল। তো এইবার দেখো ওভারঅল কম্পাউন্ড এখন আর জুইটার আয়ন কিন্তু রইছে না, জুইটার আয়ন ইজ নো লঙ্গার এ জুইটার আয়ন নাও when it is given to an acidic solution, কারণ অক্সিজেনের নেগেটিভ ভ্যানিশড, H+ আইয়া মিলি গেছে, কম্বাইন হয়ে গেছে। এবার ওভারঅল চার্জ কিতা হয়ে গেছে জুইটার আয়নের পজিটিভ, নেগেটিভ আসেনি না, একটা পজিটিভ আর এখানে একটা নেগেটিভ যদি থাকতো তে প্লাস মাইনাস ক্যান্সেল হইয়া নিউট্রাল হইল না, বাট এখানে নেগেটিভ তো ভ্যানিশ হয়ে গেছে, কারণ জুইটার আয়ন নেগেটিভ আসিল ঠিক, বাট তুমি জুইটার আয়ন রে নিয়া অ্যাসিডিক সলিউশনে দিছো, অ্যাসিডিক সলিউশনে H+ প্রেজেন্ট, তো O মাইনাসের লগে H+ কম্বাইন হইয়া OH হয়ে গেছে, জাস্ট আমি রাফলি দেখাইলাম OH হয়ে গেছে। তো নেগেটিভ চার্জ নাই, ওভারঅল চার্জ কিতা বাচ্ছে পজিটিভ, মানে জুইটার আয়ন এবার একটা ক্যাটায়ন হয়ে গেছে, ভাবতে পারো ক্যাটায়ন হয়ে গেছে। এমন ক্যাটায়ন যদি ফরমেশন হয়, জুইটার আয়নে পজিটিভ নেচার আইজিব। দেখো লেখা আছে ইন অ্যাসিডিক সলিউশন জুইটার আয়ন অ্যাকসেপ্টস H+, প্রোটন মানে H+, জুইটার আয়নের লগে H+ আইয়া অ্যাটাচ হয়ে যাব, ওর লগে অ্যাটাচ হইব অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড ইট উইল হ্যাভ এ নেট পজিটিভ চার্জ। নেগেটিভ তো ভ্যানিশ হয়ে গেল, O মাইনাসের লগে অ্যাসিড থেকে H+ আইয়া জয়েন হয়ে গেল, নেগেটিভ নাই, ওভারঅল বাড়ছে পজিটিভ চার্জ, মানে কম্পাউন্ডটা এবার একটা ক্যাটায়ন হয়ে গেছে। তো হে কোন দিকে যাইব, ক্যাথোডের দিকে না অ্যানোডের দিকে? ক্যাটায়ন সলিউশনের মধ্যে আছে, কিন্তু হে একটা ওভারঅল ক্যাটায়ন হয়ে গেছে, তো হে ট্রাভেল করব ক্যাথোডের দিকে, কারণ ক্যাথোড নেগেটিভ, তো ক্যাটায়ন পজিটিভ, ক্যাটায়ন উইল ট্রাভেল টুয়ার্ডস ক্যাথোড, এটাই কইছে, এন্ড মুভ টুয়ার্ডস ক্যাথোড অন অ্যাপ্লাইং ইলেকট্রিক ফিল্ড। এবার সেম সলিউশন জুইটার আয়নরে যদি আমরা নেক্সট পয়েন্টে কোয়া হয়েছে, জুইটার আয়নরে যদি আমরা বেসিক সলিউশনে নিয়ে রাখি তখন কিতা হইব, জুইটার আয়নরে বেসিক সলিউশনে রাখলে কিতা হইব। দেখো জুইটার আয়ন বানাই দেই আবার O মাইনাস, বেসিক সলিউশনে কিতা থাকে OH মাইনাস থাকে বেসিক সলিউশনে। এবার বেসিক সলিউশনে যখন আমি জুইটার আয়নটা রাখবো, O মাইনাস আর OH মাইনাসে তো ইন্টারেক্ট হইতো না, মাইনাস মাইনাসে কেমনে ইন্টারেক্ট হইব, রাদার প্লাস আর মাইনাসে ইন্টারেক্ট হইব। এখান থেকে পজিটিভ চার্জ সরে যাইব, আর OH মাইনাসে আইয়া একটা হাইড্রোজেন এখান থেকে নিয়া NH2 নর্মাল বানাই দিব, বাট ওভারঅল O মাইনাস কিন্তু মাইনাসই থেকে যাব, মানে এবার ওভারঅল কম্পাউন্ড নেগেটিভ হয়ে যার, মানে অ্যানায়ন হয়ে যার, ওভারঅল কম্পাউন্ড অ্যানায়ন হয়ে যার।
তো অ্যানায়ন যদি হয় কোন দিকে মুভ করব, অ্যানোডের দিকে। অ্যানায়ন হইলে অ্যানোডের দিকে মুভ করব, কারণ অ্যানোডের নিজের চার্জ পজিটিভ, তো অ্যানায়ন নেগেটিভ, অ্যানায়নে অ্যানোডের দিকে মুভ করব। এই দুইটা পয়েন্ট এখানে ডেসক্রাইব করা আছে। ক্লিয়ার? নেক্সট জাস্ট একটা পয়েন্ট আমি কইরাম, ওই আমরা স্টপ করে দিলাম। Students, another important thing. Before that, let me make it again zwitterion NH3 plus and O minus. Fine. Zwitterion. What is isoelectric point? The intermediate pH at which the zwitterion does not move either towards cathode or towards anode is known as isoelectric point. এমন একটা pH বুঝো তো? এমন একটা পিএইচ, যে পিএইচে পিএইচ 5 হইতে পারে, 6 হইতে পারে, 7 হইতে পারে, 8 হইতে পারে, কত হইব জানি না, এটা ডিপেন্ড করে পার্টিকুলার অ্যামিনো অ্যাসিডের উপরে কোন অ্যামিনো অ্যাসিড নেওয়া হয়েছে। তো এটা পিএইচ, যে পিএইচের মধ্যে জুইটারায়নই থাকবো, হে ক্যাটায়ন হইতো নাই, অ্যানায়ন হইতো নাই, মানে হে অ্যানোডের দিকেও মুভ করতো নাই, ক্যাথোডের দিকেও মুভ করতো নাই। জুইটারায়ন উইল রিমেইন অ্যাজ জুইটারায়ন, কারণ জুইটারায়ন কিন্তু নিউট্রাল, প্লাসও আছে মাইনাসও আছে, ওভারঅল নিউট্রাল। তো হে তো কোনো দিকেই মুভ করতো না। বাট কোনো না কোনো সময় কিতা হয়, ও মাইনাসে যদি এইচ প্লাস পায় তো ও এইচ হয়ে যায়, নেগেটিভ গায়েব হয়ে যায়, বাট পজিটিভ থাকে, তখন ওভারঅল কম্পাউন্ড পজিটিভ হয়ে যায়। পজিটিভ হইলে কোন দিকে মুভ করব, ক্যাথোডের দিকে মুভ করব, কারণ ক্যাথোড নেগেটিভ। বাট যদি জুইটারায়ন ফর্মেই থাকে, একটা পার্টিকুলার পিএইচ আছে, দ্য ইন্টারমিডিয়েট পিএইচ, এই পিএইচে যদি তুমি জুইটারায়নটা রাখো, পিএইচ 6 হইতে পারে, 6.5 হইতে পারে, কত হইব জানি না, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য পার্টিকুলার অ্যামিনো অ্যাসিড। যে পিএইচে জুইটারায়নই থাকবো সলিউশনের মধ্যে, এমন একটা পিএইচ লেভেল তুমি মেনটেন করো যে জুইটারায়নই থাকছে, হে অ্যানোডের দিকেও যার না, ক্যাথোডের দিকেও যার না, তখন এই পিএইচ রে কইবা আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট। অ্যান্ড ইট ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক প্রপার্টি অফ অ্যামিনো অ্যাসিড, ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্রপার্টি, অ্যান্ড ইট ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক প্রপার্টি, রিমেম্বার দিস। আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট সবের আলাদা আলাদা হয়, কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডের 6.7 হইতে পারে, মানে এক একজনের এক এক রকম আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট ডেভেলপ হয়। তো জুইটারায়ন অ্যামফোটেরিক বিহেভিয়ার দেখায়, অনেক ধরনের আলফা অ্যামিনো অ্যাসিডস প্রেজেন্ট আছে। নেক্সট ক্লাসে আমরা আলফা অ্যামিনো অ্যাসিডের উপরে বেস করি আরও কিছু জিনিস পড়ব, স্ট্রাকচার অফ প্রোটিন ডিসকভার করব। ক্লিয়ার? তো নেক্সট লেকচারে আমরা স্ট্রাকচার অফ প্রোটিনের উপরে ফোকাস করব। আপাতত স্ট্রাকচার অফ প্রোটিনের আগে যা যা লেখা আছে জিনিসগুলা তুমি একটু রিভিশন দিলেই বাই ফ্রম দিস নোটস। আমি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস এখানে হাইলাইট করিয়া তোমারে দিছি। ক্লিয়ার? লেটস স্টপ হিয়ার। থ্যাংক ইউ।